عظمی اگر نظر آ رہی ہو خواب میں تو خواب میں لے سکتے ہیں. خواہشات اور کسی کے ہیں. دیکھیں خواہشات میں تو دیکھیں کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اس میں دو رہے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی جو انہوں نے اتنا بڑا ایک ڈرامہ کیا. اب مجھے میں تو جو ہے کسی بھی کوئی وہ نہیں ہوں، ہیلتھ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں یا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا کہ کسی کے پاؤں میں گولیاں لگی ہوں اور اس کو پلستر باندھا اور وہ ہفتے کے اندر اتر جائے. اور وہ پلستر ہم نے تو یہ سنا تھا کہ 4 ہفتے کا ہوتا ہے، 6 ہفتے کا ہوتا ہے، 8 ہفتے کا ہوتا ہے. اور ابھی جو ہے وہ گولیاں ہر لیڈر سے. ہم تو پہلے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو پہلے اس پہ بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے کبھی بھی نہ گالی کی سیاست کی ہے نہ گولی کی سیاست کی ہے. ہم نے لوگوں کے لیڈروں کے جنازے اٹھائے ہیں، ہم نے ورکروں کے جنازے اٹھائے ہیں، ہم نے خون دیکھا ہے اور پریکٹیکلی دیکھا ہے. آج پتہ چلتا ہے کہ کسی کے جیب سے 4 گولے نکل رہے ہیں، کسی کے کپڑوں سے گولے نکل رہے ہیں. پتہ نہیں یہ بارش ہو رہی تھی یا کیا تھی. کہتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران اسماعیل صاحب کے کوئی نکل رہے ہیں 4 گولیاں، کوئی کہتے ہیں ادھر سے 3 گولیاں، کبھی کہتے ہیں ادھر سے. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی. لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ پیپلز پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ہوتا اور گھر میں ایسے بیٹھا ہوتا تو پھر عمران خان صاحب کے دیکھیں بزدل ہیں، ڈر گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے. اور جو جس طریقے سے انہوں نے لانگ مارچ کی بےعزتی کی، جس کو انہوں نے فرلانگ مارچ میں شفٹ کیا، ورک فرام ہوم جس طریقے سے کر رہے تھے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کا مذاق اڑایا. میں نے جب دیکھا ان کا جو سوشل میڈیا پہ جو عمران خان صاحب کو زخم دکھا رہے تھے، اس سے کچھ 2-4 دن پہلے یہاں پر وہ ہالووین پریڈ ہو رہی تھی، ان کے وہ جو لوگوں کے جو ماسک ہوتے ہیں اس میں اور مجھے عمران خان کے زخم میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. مجھے شک تھا، شاید میں غلط ہوں، لیکن ہم آج بھی کہتے ہیں کہ کیوں نہیں عمران خان نے ہر کسی کے لیے کہتے ہیں کہ جی ایک بورڈ بننا چاہیے. آج اپنے لیے میڈیکل بورڈ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ فیصل سلطان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ میاں عمران خان نے کہا فیصل سلطان نے غلط رپورٹ دی ہے، ٹھیک ہے، کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک تھے اور فیصل سلطان نے ان کی رپورٹ دی. جو ہیں اس کو جو ہے تمغے سجاتے ہیں اپنے کندھوں پہ کہ جی یہ میری وجہ سے. میں کہوں گا میری وجہ سے ہوا ہے، آپ بولیں گے میری وجہ سے ہوا ہے، کوئی بولے گا میری وجہ سے ہوا ہے. ہم کہتے ہیں سب کی وجہ سے ہوا ہے. ہم نے اعتماد جو ہے مشترکہ طور پر کامیاب کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے ہمارے دوست ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں ہمیشہ یہ کلیریفیکیشن کلیئر ہوتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. ہم اور اے این پی کافی ٹائم پہلے پی ڈی ایم سے نکل گئے تھے. ہم اس حکومت کی اتحادی جماعت ہیں، ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. محسن داوڑ صاحب کی بات بالکل جائز ہے. ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ محسن داوڑ صاحب کے ساتھ جو ایشو آج وہ فورن افیئر کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو ہے وہ چیئرمین ہیں اور آج وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، تو اس کو چیئرمین ہی نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے ہیں. اس طریقے سے بالکل اس کی میں بات کو سپورٹ کروں گا کہ ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ مجھے بتانا چاہیے کہ آپ ملک سے باہر کیوں نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو اس کے ملک نہیں چھوڑ رہے، ہم آپ کو کسی دے رہے ہیں، کیا ہے ایک چیز کو کلیئر ہونا چاہیے. اور وہ بات ٹھیک ہے حکومت اس کو کلیئر کی. ہماری اتحادی جماعتیں بہت سی اتحادی جماعتیں چیزیں ہوتی ہیں، اتحادی جماعتوں میں بھی آپس میں بات چیتیں ہوتی ہیں، کبھی آپ کے گلے ہوتے ہیں، کبھی آپ کی دوری ہوتی ہیں، کبھی نزدیک ہوتی ہیں. تو جو محسن داوڑ کی جو ہے یا علی وزیر جو ہے ان کے کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہی حکومت جو ہے آپس میں بیٹھ کر اس چیز کا مسئلہ کرے. پیپلز پارٹی میں تو آپ کیا ہمیں بتائیں گے کہ کس کے پریشر پر ان سے استعفیٰ لیا گیا؟ دیکھیں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو ہے میرے بڑے دوست بلکہ بھائی ہیں میرے. ہم نے اس شہر میں لنڈن میں اکٹھے تعلیم حاصل کی، ہم نے اکٹھے یہاں پر پڑھا اور ہم اکٹھے ہم نے سیاست بھی کی. آج بھی میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں. اگر آپ یہ بولیں کہ انہوں نے جو ریسنٹلی ٹویٹس کیے ہیں اس کی وجہ سے آپ کہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دیا تو وہ میں نہیں سمجھتا کیسا ہے. اس نے کوئی اور وجوہات بھی ان کی ہیں. انہوں نے اس سے کئی عرصہ پہلے استعفیٰ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیا تھا. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے ابھی تک پارٹی نہیں چھوڑی. انہیں جو ہے وہ سینٹ سے استعفیٰ دیا ہے، لیکن ابھی تک وہ پارٹی کا جو ہے وہ ساتھ ہیں. ہماری پارٹی کا وہ سرمایہ ہیں، ایک بڑے کمپیٹنٹ نوجوان شخص ہیں. اور میری اور میرے اور دوستوں کی جو ہمارے پارٹی کے سینئر بھی ہیں ان کی خواہش ہے کہ ہم ان کے جو ہے وہ خدشات کو دور کریں اور ہمارے ساتھ اس قافلے میں، اس خاندان میں، ہماری سفر میں ہمارے ساتھ رہیں. پرنیت صاحب، آپ نے ایک بات کہی کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے بھی جو ہے استعفے دیے جائیں، تو وہاں تو الیکشن الگ ہوتے ہیں، وہاں تو کوئی پاکستان پہ ان کا کوئی اثر انداز نہیں ہوتے، وہ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں گلگت بلتستان اور کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے. بالکل پاکستان کا حصہ وہاں کے الیکشن پاکستان پہ اثر انداز نہیں. تو ہم تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پریشر ڈالنا ہے نا، پریشر کی آپ کہتے ہیں پریشر ڈالیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی 4 سال کہہ رہے تھے، 3 سال کہہ رہے تھے کہ جی 4.25 سال کے جی الیکشن کریں. عمران خان مان رہا تھا؟ نہیں مان رہا تھا. تو اگر وہ سال بولے کہ میں نے کرائے تو کیوں مطلب ہے کہ وہ ہو گیا مکہ کے الیکشن ہو. تو اگر ہم عدم اعتماد نہیں لا سکتے اور وہ صفت دی ہے تو جمہوریت تو یہ کہتی ہے اور قانون اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں، ہم 2 صوبوں میں الیکشن کرا دیں گے.
Assembly is not جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا، کوئی کوشچن آپ کو میں کر سکتا ہوں. ایسے تو اگر بات چیت پہ تو کافی بات چیت بھی ہے، لہٰذا جو ہے یہ جو اس وقت کی جو یہ سچویشن ہے یہ میں اسی پہ جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کیا ہے. اور اس پہ جو خاص کر اگر آپ دیکھیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آخری جو میرا وہ ہے، ابھی COP27 بھی بڑا کامیابی طریقے سے ہماری کلائمیٹ چینج ایجنسی نے شہید رحمان صاحبہ نے اس کو ہینڈل کیا. ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پر گئے، وزیر خارجہ صاحب بھی گئے، اور COP27 دنیا کو ہم نے باور کرایا کلائمیٹ چینج میں کہ جو اس وقت جنہوں نے اس دنیا کے ماحول کو خراب کیا ہے ان کو چاہیے کہ پاکستان کی جو ہے وہ سپورٹ کریں. اور اگر آپ وزارت خارجہ کے فرنٹ پہ دیکھیں، جب سے بلاول صاحب فورم منسٹر بنے ہیں ان کے مختلف ممالک کی وزٹس بھی ہوئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا مختلف ممالک میں مختلف فورم پہ، وہ بھی آپ کے سامنے آج دنیا جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے بلاول صاحب کو کہ محنت کو، ان کی کوششوں کو. ہم چاہتے ہیں جو ہمارے جو دوست تھے جن سے ہمارے تعلقات ماضی کی حکومت میں بہت خراب ہو چکے تھے، ہمارے پڑوسی جن سے ہمارے تعلقات خراب ہو چکے تھے، ان کے ساتھ دوبارہ ہمارے تعلقات استوار ہوں. پرسوں بھی اگر آپ دیکھیں نربانی خان صاحبہ بھی کابل میں موجود تھی، کیونکہ آج کل دوبارہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک ناکام حکومت تھی، آج ان کو 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں. آج وہ دوبارہ گراؤنڈ زیرو پہ آ گئے ہیں. جو امن کا سفر ہم نے شروع کیا تھا جس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز نے، پولیس کے جوانوں نے، سیاستدانوں نے، عام شہریوں نے، بچوں نے قربانیاں دیں اور ہم امن کی طرف جو جا رہے تھے، آج سچویشن ان نالائق اور نااہل حکومت کی یہ صورتحال ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خیبر پختونخوا میں جس طریقے سے خراب ہوئی ہے. آج محمود خان صوبائی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے گھر نہیں جا سکتا. آج وہ سوات میں ان کے لیے امن کے جو ہیں وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں امن چاہیے. تو یہ صورتحال ہماری جو ہے یہ لے کے آئے ہیں، اور ہم جو ہے اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں امن کے حوالے سے بھی، اور ہر سچویشن کا ہم ایک دوسرے کے ساتھ. پی ڈی ایم ہمیشہ یہ کلیم کرتی آ رہی ہے کہ جی جو عدم اعتماد ہے وہ جمہوری عمل تھا. نجم سیٹھی صاحب نے جو بڑے کلوز تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نو کانفیڈنس لانے میں شاید وہ لیڈ کر رہے ہیں، ایک میسج پہنچانے اور لے کے آنے والوں کا رول پلے کر رہے ہیں. انہوں نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ 2019 میں میری باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو باجوہ صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ انہیں عمران خان کا متبادل ڈھونڈنا ہے، تو وہ اسی لیے لندن میں پھر دوسرے اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. ایک یہ بات. دوسری ایک آج محسن داور صاحب نے قومی اسمبلی میں یہ کہا کہ آپ نے اپنے ایک ہفتے میں اپنے کیسز ختم کروا لیے، تو میرا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ بتائیے گا، اگر آپ کہتے ہیں کہ معاملات آپ کے اختیار میں ہیں، محسن داور کا کیس نجم سیٹھی کے خلاف کوئی کیا کون سچا ہے اس میں؟ دیکھیں نجم سیٹھی کی تو اپنی ایک ذاتی رائے ہے جو بھی ہے. اب باجوہ صاحب جب بیٹھے تو اس وقت یہ بات کرتے ہیں. پاکستان میں تو جو ہے اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جس طریقے سے اب وہ باجوہ صاحب کی ٹرولنگ کر رہے ہیں، جب وہ سیٹ پہ بیٹھے تھے تو اگر اس وقت وہ کرتے تو پھر اچھی بات ہوتی، پھر اس کو بھی وہ اس وقت جواب دیتے. تو یہ تو باجوہ صاحب بھی جو ہے اب جواب دے سکتے ہیں کیونکہ ان کا وہ بھی ختم ہو ریٹائر ہو چکے ہیں. جب بھی وہ میڈیا پہ آئیں گے تو نجم سیٹھی صاحب کو وہی جواب دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ ترجمان ہیں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نجم سیٹھی کے. ہم نے ایک جمہوری طریقے سے دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب کراچی سے مارچ شروع کیا، انہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ یا آپ حکومت گھر جائے، استعفیٰ دے، الیکشن کا اعلان کرے یا عدم اعتماد کا سامنا کرے. اور ہم پرامن طریقے سے، اور جس دن ہم اسلام آباد میں انٹر ہو رہے تھے اسی دن ہم نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی، اور ہم نے ڈی چوک پہ جلسہ کرنے کے بعد ہم پرامن طور پہ منتشر ہو کر ہم نے اپنے عدم اعتماد پہ کام کیا، اور ہم نے عدم اعتماد کامیاب کر کے دیکھا. ہم نے پہلے بھی عدم اعتماد کی ناکام بھی ہوئی، کامیاب بھی ہو گئی، اور یہ کامیاب ہو گئی. عثمہ کے لیے تو آپ کی بھی خواہش ہوگی، کبھی اس کا اظہار کیا آپ نے پارٹی کا؟ میری بالکل بہت زیادہ خواہش ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بنے. ایسا سمجھے کہ میں بن جاؤں گا وزیر اعظم. سر ابھی جو اطلاعات ہے کہ پنجاب کے اندر زرداری صاحب کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ پنجاب کی حکومت کو ٹاپل کیا جائے اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ زرداری صاحب کا آئے، تو کیا یہ پی ایم ایل این اور پی 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 اتنی کمزور ہو چکی ہوئی ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر اب چل نہیں سکتی؟ ان کو ایک دوسرے کا سہارا بیساکھیاں بننا ضروری ہے، کیونکہ اگر آئندہ الیکشنز میں بھی آپ اسی طرح سے رہے تو آپ لوگوں کا ووٹر کنفیوز نہیں ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک آئندہ الیکشن ہے وہ تو الیکشن کے ساتھ بات چیت ہوگی. ہر الیکشن میں اپنی نئی صف بندی ہوتی ہے، نئی باتیں ہوتی ہیں، نئی چیزیں ہوتی ہیں. وہ تو ہم الیکشن میں دیکھیں گے کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے. زرداری صاحب کو اس سے ٹاسک دے گیا کہ زرداری صاحب نے ہمیشہ جو ہے پولیٹکس کی ہے، اتحادیوں کی پولیٹکس کی ہے، انہوں نے ریکنسلیشن کی سیاست کی ہے. انہوں نے بلاول صاحب نے کہا تھا نا کہ عمران خان کو ہم سیاست سکھائیں گے. زرداری صاحب جب لاہور جاتے تھے وہ چودھری شاہ صاحب حسین کے پوچھنے کے لیے جاتے تھے، وہ بھی ان کے پاس آتے تھے مخالفت کے باوجود بھی. اور پھر جب عمران پہ مشکل وقت آیا
तो इमरान भी को भी पता चला कि चौधरी शुजात साहब बीमार है, वो भी पूछने के लिए फिर जाते थे, वरना आगे पीछे पूछते भी नहीं थे। इत्यादि जमातें हमें बराबरी की बुनियाद पर हम उसमें काम करते हैं, हमें अगर टास्क दिए है तो उसको हम बिल्कुल काम करेंगे। क्या इमरान खान इतने कमज़ोर थे जिसको 25 साल कहते थे कि ये पंजाब का डाकू है, उसी को उसने वज़ीर आला बना दिया, किसी और क्यों नहीं बनाया? तो कहता मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मैं किसी के सामने लेटूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, और 10 लोगों के सामने लेट गए। कह देते ना कि नहीं आप हमारे साथ आ जाए, हम आपको 10 मिनिस्टर दे देते हैं, लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं देते, मैं असम्बली से में नहीं होऊंगा, मैं आपको चीफ मिनिस्टर नहीं देता, मैं असम्बली में नहीं हूँगा। इतनी बड़ी मैंडेट के साथ जो पंजाब में वो हैं, तो 10 मेंबरों के सामने वो ब्लैकमेल हो गए। अच्छा, हवाले से रिपोर्ट्स के हवाले से तो मियां नवाज शरीफ साहब एयर एम्बुलेंस से लंदन आए थे इलाज के लिए, 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, अभी तक हमें नहीं पता चला कि उन्होंने ऑपरेशन कहाँ से करवाया है, उनकी ट्रीटमेंट कहाँ से हुई है, उनके इलाज के बारे में क्या आपके वही खदशात हैं जो इमरान खान साहब के बारे में है? देखिए मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमें तो नहीं पता था, हमें तो शौकत खानम के डॉक्टरों ने कहा कि जो है नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, उन्होंने नहीं कहा। फैसल सुल्तान कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है पंजाब की, उन्होंने कहा था ना कि कैबिनेट में जो है वो उन्होंने कहा, और इमरान खान साहब ने कहा ना, ये तो कहते मैं किसी को नहीं जान दूंगा, मैं सबको टांग दूंगा, ये कर दूंगा, तो उन्होंने जाने दिया ना, उन्होंने रिपोर्ट देखी, तो मतलब है कि एक ना अगर वो इमरान खान आज सच है, उस वक्त झूठा था फॉर एग्जांपल, या जो भी है, तो मतलब इसके पास फिर नाअहल बंदा था डॉक्टर। नहीं सर, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि मुझे तो रिपोर्ट सर दिखाई DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने कहा, दिखाई थी? फैसल सुल्तान ने दिखाई थी उन्हीं ना, की तो वो कौन है? हाँ जी, वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं था, लेकिन तो मैं आज से आज लेके वो जाऊंगा। शौकत खानम के लिए काम कर रहा है ना, तो मतलब शौकत खानम भी तबाह बर्बाद है अगर इस किस्म के नायल डॉक्टरों के ना। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इमरान खान के पीछे ही था या वो पीछे थे जो आप चले गए हैं? नहीं, मैं इमरान खान तो ब्लैकमेल नहीं होते थे, किसने कहा? इमरान खान तो कहते हैं मैं तो ब्लैकमेल नहीं होता, मैंने तो जो है वो, अब पता चला कि जी वो तो मैं हुकूमत चला ही नहीं रहा था, हम तो पहले कहते हैं आप सिलेक्टेड हैं, तो हमें आज पता चलो कहते हैं मैं 11 बजे आता था, 5 बजे आता था, हमें आज पता चला जो उन्होंने वो यूनिवर्सिटी बनाई थी उसमें वो पढ़ने के लिए आते थे, लेक्चर सुनते थे, उसके बाद चले जाते थे। बहुत शुक्रिया सर। एक्टिव हो चुके पंजाब में, और ये भी कहा जा रहा है कि हम बहुत सारे लोग जो है वो साथ में ला रहे हैं, अभी उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी। KP में क्या और पंजाब में परवेज इलाही साहब जो है वो आपके साथ मिल रहे हैं या कोई और कहीं से कोई मेम्बरान मिल रहे हैं आपके साथ? देखिए सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं है। परवेज इलाही साहब हमारे जो हैं वो डिप्टी वज़ीर आज़म रहे, फिर हमारे साथ नहीं थे, फिर हमारे पास आ गए, फिर अगले दिन फिर हमारे साथ नहीं थे, आज उनके साथ हैं, कल क्या पता चलता है किसके साथ हों। और अगर फॉर एग्जांपल अगर परवेज इलाही साहब हमारे साथ 10 मेंबर्स आ जाते हैं तो क्या हम पंजाब हुकूमत नहीं बना सकते थे? सर दोबारा कुंडी साहब एक मिनट जय साहब एक छोटा सा सेकेंडरी सवाल प्लीज। मियाँ साहब से आपकी मुलाकात हो रही है आने वाले दिनों में, क्या लग रहा है आप मशवरा दे पाएंगे मियाँ साहब को कि मियाँ साहब पाकिस्तान तशरीफ ले? देखिए मियाँ साहब के साथ अभी तो प्रोग्राम कंफर्म नहीं हो गया, मुलाकात है या नहीं है, बाहर गए हुए थे, अभी पहुँचे वापस। मियाँ साहब का तो ये पार्टी का एक अंदरूनी मामला है, उनकी पार्टी ने डिसाइड करेंगे मियाँ साहब ने कब आना है, तो ये तो उनकी पार्टी के ऊपर है, उनकी जो अपनी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप के ऊपर है कि वो फैसला करें कि मियाँ साहब को कब पाकिस्तान आने, किस वक्त आने और कैसे आने, और अगर वो आएंगे हम उनको वेलकम करेंगे। अच्छा कुंडी साहब, पूरी पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे बड़ा सानिया 1971 का था, और किसी भी चीफ की जानब से पहली बार ऑफिशियल ये स्टेटमेंट देना कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई फॉल्ट नहीं था बल्कि इसके जिम्मेदार सियासतदान हैं, आप इससे इत्फाक करते हैं? आपने आधा बयान दिया, और उन्होंने ये भी कहा था कि कैदी, जंगी कैदी जो थे वो 34,000 वो तो काफी कुछ कहा था, फौज लेकिन की मेरा बात सवाल जो है, मेरे सवाल समझ गए हैं। नहीं, मैं नहीं, समझ गया उन्होंने ना। सीधा सीधा कहा था सकूत ढाका जो है वो Political पाक failure। अफवाज का फेलियर नहीं था, सियासी फेलियर था। सियासी नहीं, मैं नहीं समझता, मैं इस बैग से एग्री नहीं करता, और पाकिस्तान की तारीख पड़ी हुई है, महमूद रहमान कमीशन पड़ा हुआ है, उसके बाद अगर आप कहें कि जी वो जो जंगी कैदी 30,000 थे, तो बाकी कैदी कौन थे? शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो अगर इंडिया के साथ बैठ के उन जो अपनी ज़मीन भी वापस की और अपने कैदी भी वापस लेके आए, तो वो पाकिस्तानी नहीं थे? नहीं सर, हमने तो वो यही जंगी- तारीख पढ़ी हुई थी, बाजवा वो- साहब हमें नई तारीख पढ़ा के चले गए हैं, तो इसलिए मेरा पूछना तो नहीं, हक मेरे बनता ख्याल है। में हमारी जो तारीख पुरानी है वही ठीक है, नई अच्छा, वही तारीख ठीक है। नई तारीख बाजवा पे साहब जो तारीख हमें पढ़ा के गए हैं हम उसको ना सुने। आप एक लेक्चर के साथ एक तारीख बदल देते हैं। अच्छा फैसल साहब, जैसे उनके इलेक्शन होंगे दोबारा, तो वो इलेक्शन 5 साल के लिए होंगे क्या? मैं लीगली जो है मैं इसको इसमें नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि 5, मेरे ख्याल में अंदाजे के मुताबिक कि वो फिर 5 साल के लोगे, वो 1 साल या उससे कम अरसे के लिए नहीं होंगे। और फिर मुझे बताएंगे क्या जब वो हो जाएंगे तो क्या क्या PTI वाले फिर हल्फ लेंगे? अब तो ये है कि इमरान खान साहब ने जो सीटें जीती उसमें भी हल्फ नहीं लिया, उससे पहले भी 1-2 उनके MPs MNAs बने हैं, उन्होंने भी हल्फ नहीं लिया, तो क्या फिर वो हल्फ लेंगे? फिर भी तो यही स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब ही होंगे हल्फ लेने वाले, कोई बदलेगा तो नहीं फिर भी। पंजाब की तो नहीं होगी, पंजाब का KP के तो है ना।
तो फिर अगर वो आते हैं और जो है वो एनए के भी तो इलेक्शन जो है वो भी अगर आपको वो कहते होगा और फिर पंजाब या केपी में होगा और फिर इलेक्शन होते हैं और फिर वो 2 सूबे में होते फिर क्या बाइकआउट करेंगे या इलेक्शन लड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि बड़े आप शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं ख़ुद भी लंदन की विज़िट पे आया हुआ था, तो मैंने कहा कि आप लोगों से दोस्तों के साथ मुलाकात भी हो जाए और आज का जो है वो रोज़मर्रा जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान की चल रही है उससे भी बातचीत हो जाए। रिसेंटली अभी एक ट्रांजिशन हुई, चेंज ऑफ कमांड हुई, नए आर्मी चीफ आए और उन्होंने अपनी कमान संभाली। उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है फ़्लड के हवाले से भी अगर आप देखें कि इस वक्त तक हम फ़्लड की चीज़ों को अभी तक सफ़र कर रहे हैं। अभी भी जो है अगर आप देखें सिंध में जो है वो पानी जो है अभी तक समंदर में नहीं गया और अभी तक पानी जो है वो तकरीबन जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 1 महीना लगेगा कि पानी वापस जो है वो समंदर में जो है वो जाए। इस ज़मन में जिस मिनिस्ट्री को मैं डील कर रहा हूँ, हमारी मिनिस्ट्री ने हुकूमत ने टारगेट दिया कि जितने भी इलाकों में फ़्लड आया है वहाँ पर बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के जो बेनिफिशरी हैं उनको हमने सपोर्ट करना है और हमें 70 अरब रुपए जो है बनते थे 2.8 मिलियन ख़ानदानों, 27-28 लाख ख़ानदान थे जिनको 25,000 रुपये जो है वो देने थे और हमने 1 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर हमारी टीम ने बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम की टीम ने जो है वो जो मुस्तहिकीन है वहाँ के उनको डिलीवर किया। उसके साथ साथ हमने एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी शुरू किया जो कि हामला ख़वातीन और 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनको भी सपोर्ट न्यूट्रिशन सपोर्ट में हमने उनको हेल्प किया। अभी जो है हम दोबारा एक डायनामिक सर्वे की तरफ जा रहे हैं कि जो है यहाँ पर दोबारा जो है फ़्लड के बाद एक डायनामिक जो है वो सर्वे हो ताकि जो लोग रह गए हैं उससे अपना सर्वे से जिनका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज में नहीं आया वो दोबारा सर्वे हो सकती है। और साथ साथ आज ही बल्कि हमारे बोर्ड ने ये मंजूरी दी है कि हमारे मुल्क में जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी हमने बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के जो है उस दायरा कार में ला रहे हैं। वो अपना जो है शनाख्ती कार्ड, अपना प्रॉपर शनाख्ती कार्ड जो उनका होता है वो बनाकर किसी भी बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के अपने करीबी तहसील ऑफिस में जा सकते हैं, अपनी सर्वे करवा सकते हैं और उनको हम 7,000 रुपये जो उनका जो है वो 3 महीने में जो 7,000 रुपये जो है हम उनको जो है वो देंगे। तो यार अब डायनामिक सर्वे की तरफ जा रहे हैं, हमारे बेनिफिशरी ज़्यादा बढ़ेंगे। मुल्क की सूरत हाल अभी ये है कि इमरान खान साहब ने भी कहा है कि वो 2 असम्बलियाँ तोड़ें और जो है तोड़ने जा रहे हैं और जनरल इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान साहब अगर बहुत ही संजीदा इलेक्शन कराने में, पहली बात तो है कि उनको फिर तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो फिर वो जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में क्यों खामोश बैठे हैं, फिर वो कश्मीर में क्यों खामोश बैठे हैं, फिर पूरे पाकिस्तान में कहें कि ये इलेक्शन होने चाहिए और इसमें जो है जाना चाहिए। लेकिन मेरे अपने ख्याल में कि वो ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद अगर सिचुएशन आती भी है तो हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों ने फैसला करना है कि वो क्या करने जा रहे हैं और ग़ालिबन अगर हुआ 2 असम्बलियों का इलेक्शन होना हुआ तो हमसे लोग कहते हैं कैसे होगा। पाकिस्तान में तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि अदम एतमाद की तहरीक भी कामयाब हुई। तो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा शायद अगर इत्तेहादी जमातों ने समझा और इलेक्शन कमीशन की तैयार हुई तो अगर 2 सूबों में इलेक्शन भी कराना पड़े तो वो भी हो सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी उसके ऊपर होमवर्क शुरू है कि हम अदम एतमाद की तहरीक भी लेके आ सकते हैं पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में हम राब्ते में हैं, लेकिन एक थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है कि उसके ऊपर क्या इस तरह। तो उनके सदर भी बैठे हुए हैं अवान सदर में कि जो कह रहे थे कि शायद वो ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। हम हमेशा कहते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और आप जमहूरी देखें, जिस इसहाक डार साहब को बुरा भला हमारे पीटीआई के दोस्त कहते थे उसी इसहाक डार को जो है आरिफ अलवी साहब ने होस्ट किया प्रेसिडेंसी में और उसकी आवभगत भी की, उनकी खिदमत भी की और बड़े एहसन तरीके से उनसे मुलाकातें भी की। तो लिहाजा जब इनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे उन्होंने कहा कि अमेरिकन साजिश थी हमें हटाएगी, अब कहते हैं कि नहीं अमेरिकन साजिश नहीं, हम आगे चलना चाहते हैं। जब गले पड़ते हैं, जब उनको पता हो जाता है कि अब ये हम जो है इस चीज़ पे कामयाब नहीं हो रहे, फिर पाँव पड़ना शुरू करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जिस तरीके से इदारों को ये बदनाम करना चाहते हैं, तुले हुए इदारों को बदनाम करने के लिए और ख़ासकर जो है फ़ौज को। आज अगर आप इंडिया के चैनल्स देखें, इंडिया के चैनल उठाएं, सबसे ज़्यादा न्यूज़ पाकिस्तान के पीटीआई की वो चला रहे हैं कि वो अपने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ किस तरह जो है वो बातें करते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मैं समझूँ अफसोसनाक बात है।